एक सांसद एक पार्टी के प्रधान वालों भगत सिंह नूं अतवादी कहा गया। पंजाब नूं आप दे ने पट्टिया, एडा वड्डा पंजाब आप दे हत्थी मरिया है। अज उस आज़ाद देश दे विच साडे ही लोग जिन्हां नूं असीं अपना रहनुमा समझते हैं, जिन्हां नूं अपने लीडर समझते हैं, जिन्हां नूं समझते हैं कि ये साडे देश के साडी कौम के हर धर्म के वर्ग के साडे लीडर ने, अज उन्हां ने सवाल भगत सिंह ते खड़ा किया। इस तो वध के शर्मनाक गल की हो सकती है कि जिस पुत्र ने अपनी जवानी, जिस टब्बर ने अपना सारा कुछ देश वास्ते वारता, अज अपने ही लोग पंजाब के होर नहीं किसी ने किया। साडे आप दे संसद दा आदमी साडे सिमरनजीत सिंह मान जी, जिन्हां नूं मैं रिसेंटली मिल के आया सी और जिन्हां दा आदर सम्मान किया जाता है, उन्हां दे मूँहों सुन के अज बड़ा दुख लग्या, बड़ा धक्का लग्या। देश आज़ाद करवाउण पिछे जिन्हां ने अपनी जानां कुर्बानियां कीतियां, इन्ना कुछ किया, कदे नहीं उन्हां नूं सिर ते बिठा के रखते हैं, सरताज बना के रखते हैं। मैनूं दर्द भी होया और मेरी अखां चों हंझू भी गए है। ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂ। ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਨ ਦੁਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਐ ਲੱਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਛਿੱਤਰ ਫੇਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਆ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣਗੇ। ਇਹ ਬੋਲੀ ਕਿਹਦੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਐਡਾ ਦਬੰਗ ਆਦਮੀ, ਐਡੀ ਗੱਲ ਜ਼ੁਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਤੂੰ ਆਪ ਦੇ ਹੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਿੰਦੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਕਾਸ਼ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜੰਮਿਆ, ਕਾਸ਼ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੂੰ ਸੁਪਨੇ ਲਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜੰਮਿਆ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਗਗਨ ਸ਼ੁਕਲਾ। ਸ਼ਹੀਦ देश का चानण मुनारा होंदे ने, शहीद कौमां दा चानण मुनारा होंदे ने, पर जो शहीदां ते ही सवाल खड़े हो जाण तां उस देश का की बनूगा। जी हाँ, भगत सिंह नूं लैके कुछ दिनों तो वड्डी चर्चा छिड़ी हुई है, जिस दी चर्चा श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के प्रधान अते संगरूर तो सांसद सिमरनजीत सिंह मान वालों भगत सिंह नूं अतवादी कहा गया है। इस वेले मेरे नाल गलबात करन लई पंजाब दी बुलंद आवाज़ योगराज सिंह मौजूद ने। योगराज सिंह पंजाबी मसले कह लो पंजाब के हर मुद्दे ते बेबाक बोलते हैं। योगराज जी, डेली पोस्ट से बहुत स्वागत है जी। योगराज सिंह सपुत्र शहीद बाबा दीप सिंह जी की फतेह सारे कबूल करियो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हाँ जी गगन जी बोलो। योग सर, मैनू लगता मेरे गल शुरू करन तो तुसी समझ गए होंगे कि मैं किस संदर्भ च गल करन जा रहा। एक सांसद एक पार्टी के प्रधान वालों भगत सिंह नूं अतवादी कहा गया। इस देश नूं, पंजाब नूं किसी ने नहीं मारिया, आपदे ने मारिया। पंजाब नूं आपदे ने पट्टिया, एडा वड्डा पंजाब आपदे दे हत्थी मरिया है। कदे भी जिंदगी च कोई भी लोग, किसी भी पार्टी के लोग, किसी भी धर्म के लोग, किसी भी संस्था के लोग अपने देश के शहीदों बारे, देश आज़ाद करवाउण पिछे जिन्हां ने अपनी जानां कुर्बानियां कीतियां, इन्ना कुछ किया, कदे नहीं उन्हां नूं सिर ते बिठा के रखते हैं, सरताज बना के रखते हैं। मैनूं दर्द भी होया और मेरी अखां चों हंझू भी गए है कि यह भगत सिंह और पुत्रा वो साडा वड्ड वडेरिया, वो जिस देश वास्ते, जिस कौम वास्ते, देश के लोगों वास्ते तू शहीद होया जी, तै आपदा सारा कुछ वारिया, तेरे नाल दे शहीद होए, अनगिनत लोग शहीद होए। अज तेरे आप दे ही बंदे, तेरे आप दे ही लोग अज तेनू अतवादी कहंदे ने।
ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਐਡਾ ਕੁ ਘੋਰ ਕਲਯੁਗ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਆਪ ਦੇ ਪਰਾਏ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲੋਕੀ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਫਾਂਸੀ ਲਟਕ ਗਿਆ, ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਰਾਜਗੁਰੂ, ਉਹ ਸੁਖਦੇਵ, ਉਹ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ, ਕਰਤਾਰ ਸਰਾਭਾ, ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ, ਹਰ ਕੌਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਪਿੱਛੇ। ਅੱਜ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੀ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਹਿਨੁਮਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਰਗ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ, ਜਿਸ ਟੱਬਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਵਾਰਤਾ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਆਦਮੀ, ਸਾਡੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਜ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ, ਬੜਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਸੰਘੀ ਕੁੱਟਤੀ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਫਲਾਨਾ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬੇਬਸ ਹਾਂ। ਜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬੇਬਸ ਹੈ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਬੇਬਸ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੰਬਈ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਅਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਰਾਬ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਗਗਨ ਜੀ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਰਿਊ ਟਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੋਇਲ ਐਨਫੀਲਡ ਵਾਲੇ ਆਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪੰਪ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਕੈਨਿਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਲਿਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ। ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਰ ਯੂ ਮਿਸਟਰ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ, ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਆਈ ਐਮ ਫਲਾਨਾ ਸੋ ਐਂਡ ਸੋ ਫਰਮ ਬੰਬੇ, ਫਰਮ ਮੁੰਬਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਈ ਐਮ ਫਰਮ ਇੰਡੀਆ। ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯੂ ਆਰ ਫਰਮ ਬੰਬੇ, ਫਰਮ ਮੁੰਬਈ, ਆਈ ਐਮ ਫਰਮ ਇੰਡੀਆ। ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਔਰ ਤੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਟਰਬਲ 'ਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਰ ਰਹੇ? ਇਹੀ ਕੁਛ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ, ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ, ਗਗਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂ। ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਨ ਦੁਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਯੁਵਰਾਜ ਜੀ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਕਹੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? ਅੱਜ ਕੀ ਐਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ 75 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 80 ਸਾਲ 85 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਐਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਜੇ ਡੰਡਾ ਚੜਿਆ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਫਿਰਿਆ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੋਕ ਮਰੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਗੋਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਆ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਰਿਵੋਲਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚੱਲਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ 80-85 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਟੈਰਰਿਸਟ ਸੀਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੌਮ ਤਾਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੱਦੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਇਕੱਲੀ ਕਿਉਂ ਕਹੀ? ਬਾਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀ? ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀ? ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀ? ਸੁਖਦੇਵ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀ?
ਜਿਹੜੇ ਫਾਂਸੀ ਲਟਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ, ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ 'ਚ 5000 ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਉਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਸੀ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗਗਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜ਼ਮੀਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗਿਰ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਚਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਆਪ ਚੁਨੁਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਇੰਨੇ ਗਿਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਜੋਗੇ ਹੀ ਹੈ। ਯੁਗ ਜੀ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ, ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਹੋਏ ਜੱਟਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਭਰੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਬੀਜਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੜਕਾ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਦਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਪੀੜਾਦਾਈ ਹੁੰਦਾ। 1916 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਦਰ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੈਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਟੱਬਰ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸੀ, ਉਹ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਇਆ 9 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨੇ ਜਾਂ ਵੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਸੀਗੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਬਣਾਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੀਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਖੂਨ ਬਹਾਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਤ ਲਾਏ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪੇ ਲੀਡਰ ਬਗਾਊ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 1987 ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਸੀਟਾਂ 92-93 ਆਪ ਵਾਂਗੂ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ, ਉਦੋਂ ਵਿਨੋਦ ਸ਼ਰਮੇ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਲੜਾਈਆਂ ਸੀ, 1.5 ਲੱਖ ਵੋਟ ਤੋਂ ਹਾਰਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਆਪਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਛੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਨੇਹਾ ਕੱਲਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦੇ ਆ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਆਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਆਪਣੀ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ, ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 200 ਸਾਲ 'ਚ ਆਤੀ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਛਿੱਤਰ ਚੱਕਿਆ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਮਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੜੇ ਨੇ, ਮਰੇ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਕਦਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ, ਫੇਰ ਸਹੁੰ ਤਾਂ ਫੇਰ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ, ਸੰਸਦ ਫੇਰ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਪਈਆਂ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਆਪ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਕੌਣ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਉਂਦਾ ਵੋਟ? ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ? ਅੱਜ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ MP ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹਦਾ ਲੌਜਿਕ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੀ ਐਂ ਕਹੋਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਵਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਠੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਠੀਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਡੰਡਾ ਚੜਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਛਿੱਤਰ ਫੇਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਆ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣਗੇ। ਇਹ ਬੋਲੀ ਕਿਹਦੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਐਡਾ ਦਬੰਗ ਆਦਮੀ, ਐਡੀ ਗੱਲ ਜ਼ੁਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਤੂੰ ਆਪ ਦੇ ਹੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਿੰਦੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ। ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ PC ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਗਏ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ। ਚਲੋ, ਇੱਕ ਨਾ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਕਹਾਵਤ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵੇ ਜਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਬੀਜ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜਦੇ ਹੋ, ਉਸਾ ਹੀ ਬੀਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਜ
ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਸੀ, ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿੱਕਰ ਲਾਤੀ ਉਹਨੇ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਟ ਤੇ ਕਿੱਕਰ ਲਾਈਏ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਵੱਟ ਦੇ ਕੋਲ ਜੀ ਲੰਘੂਗਾ ਤੇ ਚੁਭੂਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਕਰ ਤੂੰ ਬੀਜੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਹੋ ਕੇ ਸੂਲਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਚੁਭਣੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੋਲ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤੇ ਆਹੂਤੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮੇਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਯੋਗਰਾਜ ਜੀ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਤੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਰੱਸੀ ਮਹਿਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਚੁੰਮ ਲਏ, ਜਵਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਣੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੂਲ ਚੁੱਭਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪੀੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬਾਰ ਗਏ। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ? 75 ਸਾਲ। 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਲਫਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਰਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਜਦ ਤੁਸੀਂ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਤਕਮੇ ਲਾ ਦੇਣੇ ਨੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਣੂਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੁੱਤ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਵੱਡੇ ਬੁੱਤ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣੂਗਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖੀ ਜਾਊਗੀ, ਆਹ ਸੀ, ਤੇ ਅਨੇਕ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਛਾਤੀ ਚੌੜੀ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਹ ਸਾਡੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦਾ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ? ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ। ਆਪ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਦ ਆਪ ਦਾ ਘਰ ਆਪ ਪੱਟਣ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਫਿਰ ਗਗਨ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਆਪ ਤੋੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਡਰੈਸ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਹੂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਮੇਰਾ, ਉਦੋਂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੋਗੇ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਜੈ ਹਿੰਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਐਸਐਸਪੀ ਸੀਗੇ, ਬੜੇ ਰਿਨਾਊਂਡ ਐਸਐਸਪੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਨਿਓਰ ਰਹੀ ਹੈ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ, ਕਦੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਬਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਰੋ, ਛਾਣਬੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦ ਐਸਐਸਪੀ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੈ ਤਾਂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚਾਨਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਾਨਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੂਗਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰੋਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਤੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫਿਰ ਨਾ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਤੋਰ ਰਹੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਖਿੱਤਾ ਮੰਗ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਯੋਗਰਾਜ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਦੇਸ਼ ਘੱਟ ਟੁੱਟਿਆ, ਅੱਗੇ ਦੇਸ਼ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ। ਆਹ ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਆਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੇ ਨਾ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ
ਕਿ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਜੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕੰਧਾਰ ਤੱਕ ਨਾ ਇਹਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀ, ਤਿੱਬਤ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਕੰਧਾਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇਸ਼ ਬਣਦਾ, ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਵੰਡ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੰਡਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਤੋਂ 700 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 1000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦ ਟੁਕੜੀਆਂ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਵਰਗ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਊਚ ਨੀਚ ਜਾਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਲਈ 2 ਸ਼ਬਦ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਕਾਸ਼ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜੰਮਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਸ਼ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਸੀ, ਬਜਾਏ ਉਹ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਦ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਬੈਠਾ ਤੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ, ਰੱਬ ਕੋਲ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੂੰ ਸੁਪਨੇ ਲਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜੰਮਿਆ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਖੁਦਾ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਣਾਇਆ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਬੇਗੈਰਤ ਤੇ ਮਾੜਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਆਪਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਬੂਲਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਗਨ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੋ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਆਦਮੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਲਯੁਗ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੋ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤੋੜੋ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਬੇਬਾਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਪਰ ਅੱਜ ਬੇहद ਭਾਵੁਕ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਲਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, तमाम ਸ਼ਹੀਦ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਕਿ ਆਖਰ ਮੀਡੀਆ ਬੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ तमाम ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸੂਰਮੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਬੇਹੱਦ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵੁਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੋਗਰਾਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਪਰ ਸਭ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਮੈਂ ਹਰਿਆਣਵੀ, ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹਾਂ, ਵੀ ਆਰ ਆ ਇੰਡੀਅਨਸ। ਸੋ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਜਲਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ तमाम ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਿਆ ਕਿ ਆਖਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰੋਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗਗਨ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ।